బాల వినోదిని కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 6వ తరగతి నుండి 11వ తరగతి వరకు చదువుతున్నటువంటి బాలల్లో దాగి ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక శక్తులను, శాస్త్రీయ వైఖరులను వెలికితీసేటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఈ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఎన్సీఆర్టీ మరియు విజ్ఞాన్ ప్రసార్ల యొక్క సంయుక్తంగా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరీక్ష విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ 2021-22 కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు మన స్టూడియోలో మాన్యులు విజ్ఞాన్ ప్రసార్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ అరవింద్ సి రనడే గారు. స్వాగతం సార్. మరొక అతిథి శ్రీమతి మయూరి దత్, నేషనల్ కో కన్వీనర్ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్, వారికి కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. అలానే మిత్రులు భౌతిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు శ్రీ పోతరాజ్ ఆనందం గారు, విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ రాష్ట్ర స్థాయి సమన్వయకులు. మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా మరి మన దేశానికి తరగని నిధి ఎవరంటే నేటి బాలలే, రేపటి పౌరులు అన్నారు. కాబట్టి ఆ తరగతి గదిలో తరగని నిధులు మన బాలబాలికలు. అలాంటి బాలబాలికలో ఉన్నటువంటి దాగి ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక శక్తులను, వారిలో దాగి ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయ వైఖరులను అభివృద్ధిపరిచి రేపు ఈ దేశం గర్వించేదగ్గ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే మరి విద్యారంగం, విద్యా వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతం, పట్టణ ప్రాంతం, మరి ఇతర ఏ ప్రాంతమైనా కూడా దేశవ్యాప్తంగా సమస్త పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి 6వ తరగతి నుండి 11వ తరగతి వరకు చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి రకరకాల ప్రతిభాన్వేషణ పరీక్ష జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా విజ్ఞాన భారతి స్వదేశీ సైన్స్ మూమెంట్ మరియు వారి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంతో జాతీయ విద్యా పరిశోధన మండలి ఎన్సీఆర్టీ, విజ్ఞాన్ ప్రసార్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారి యొక్క సంయుక్తంగా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతిభాన్వేషణ పరీక్ష నిర్వహణ, దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏ స్థాయిలో జరుగుతుంది, ఎలా పిల్లలందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనే అంశాల గురించి చర్చించే ముందు మన ముందు డాక్టర్ సి అరవింద్ రనడే గారు ఉన్నారు. రనడే గారు, వాట్ ఈజ్ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ and how it is different or unique from other talent tests? Can you please explain to our children? First of all, good morning to all the viewers, and it's really good that I am in Hyderabad and getting an opportunity to talk about this unique examination. Vidyarthi Vigyan Manthan is basically a national science talent search examination, and as what Ramaiah ji has mentioned, it's basically been conducted by a science movement, Vigyana Bharati, and in association with Vigyan Prasar, which is a part of Department of Science and Technology, Government of India, as well as the NCERT, which is Ministry of Education, Government of India. The uniqueness of this particular examination is that a child who is getting registered in this Vidyarthi Vigyan Manthan is no doubt will be a child who knows the Indian contribution in the field of science. That is the one part of it. At the same time, especially in the year 2021, when Government of India has announced a national education policy in which we are looking forward to have a child which is having a holistic development, where the child should have all the characteristic or the capacity to be innovative, to be a creative, and perhaps this Vidyarthi Vigyan Manthan is a platform through which we nurture the child. And once he registered, the relation with the child starts with all the organizing team, and he will be associated or she will be associated with us for the entire year. He or she knows about who are all the people who contributed in the field of science from the Indian, as well as what are the challenges that our country is facing, and how the science and technology can be of help to solve those problems. And in the process, as they go ahead from the school to the
different levels, they will get an opportunity to work, to do the hands-on experiment. They will be part of leadership development programs, they will be part of internship, they will be getting scholarship, lot many things which are there, which is absolutely unique as compared to any kind of examination being conducted at the national level. This is what I can say. Yeah, that mean what you said, if a talent test is there, అంటే ఒక ప్రతిభావేశ పరీక్ష ఉంటే ఆ పరీక్ష పెట్టి ఏదో ప్రైజ్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టడం కాదని మీరు అంటున్నారు. సో మరి ఇంకా సార్ చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నారంటే పిల్లల్ని వారికి మన జాతీయ స్థాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్లో ఐఐసిటి ఉంది, అదేవిధంగా ఎన్ఐఎన్ వంటి జాతీయ స్థాయి సంస్థల్లో కూడా పిల్లలకి ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడము, వారిని మెంటారింగ్ అంటారు. అంటే ఈ సంస్థలలో పనిచేసేటటువంటి సైంటిస్టులు కావచ్చు, జాతీయ స్థాయి మరి విశ్వవిద్యాలయాల్లో పనిచేసేటువంటి ప్రొఫెసర్లు కావచ్చు, వారి సారథ్యంలో ఈ ప్రతిభ గల పిల్లల్ని ఎవరైతే గుర్తించబడతారో వారికి ఎంటైర్ ఇయర్, అంటే ఆ సంవత్సరం పూర్తంతా కూడా వారికి ఇంటర్న్షిప్, స్కాలర్షిప్, తర్వాత వారి సైన్స్ అండ్ లెర్నింగ్, అంటే వారి ఫ్యూచర్ లెర్నింగ్లో కూడా, కెరీర్ లెర్నింగ్లో కూడా మెంటారింగ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సార్. నిజంగా అభినందనీయం. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. అంటే ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నం. ఇది దాదాపుగా 10 సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రయత్నం. మరి అందులో భాగంగానే మయూర్ దత్ గారు, హౌ ఆర్ యూ ఆర్గనైజింగ్ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ ఎగ్జామ్ టాలెంట్ టెస్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది స్టేజెస్? అంటే ఈ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ పరీక్షను ఎలా నిర్వహిస్తారు, ఏ స్థాయి పిల్లలు అందులో పాల్గొనవచ్చు, మీరు ఈ పరీక్షా విధానంలో ఎలా నిర్వహిస్తారో వివరించండి. Dr. Anade has very rightly said that Vidyarthi Vigyan Manthan is a very, very unique examination. Being an educator myself, I came across with this examination process say around 6 years back and found that the exam, when the children are appearing for this examination, they're not only getting the opportunity to compete with other students of their own classes, but they get an opportunity to compete with different classes, because the examination pattern is divided into 2 parts. There is one known as junior level and the other is known as senior level. So when a child has to prepare for a junior level, they have to be prepared for the standards of 6th, 7th and 8th. And then when it is senior level, they have to be prepared with the syllabus and content of 9th, 10th and 11th. So this is something which mainly we have noticed as an educator, that many of the programs or competitive exams which are conducted, they are class based. We have come across with such questions from parents that why don't you conduct an examination based on the class syllabus? But the entire organization is dead against it. They want to take out the cream among the rest of the students. And one good part of our academic committee is that when we evaluate these papers, the evaluation is done based on the standard. So I add what Dr. Anade said, that this is in fact a unique examination in comparison to various Olympiads and Olympics and Spelbees examination being conducted. Our process is very simple. What exactly we do is, in the first level we register all the students who wish to be part of this examination, and as the first level is conducted an app based online examination, and with pandemic hitting last year, we have come up with an open book examination. The second thing is, our children now, those who are registered, can give the examination very much from their homes, from their protective places of the homes. They have an advantage to appear for the examination at any time from 10 AM to 8 PM. It's a 90-minute examination. So our features, one after another, if we talk about it, the word unique continues till the end when we finally finish the program in the name of national level camp. As per your question, I would like to inform you that in this examination, the first level is known as an MCQ based question exam, wherein children have to just put a tick to the right answer. The second level is known as state level camp, wherein 20 students from each class is selected and they undergo a one-day assessments, and they have to come forward and do hands-on skill activities, and then they are judged and we announce 3 winners there. So our rewards are wonderful too. Thereafter we have the next, that is the last level known as third level, that is known as national level camp. Last time, the last one was conducted very much in Hyderabad,
and we had a wonderful time together, and we are just awaiting for normalcy to return to once again have a physical 2 days camp known as national level camp. So these are the 3 levels which we conduct the examination in. ఎస్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇక్కడ మేడం గారు చెప్పినట్టు, మయూర్ గారు చెప్పినట్టు, ఈ పరీక్ష మరి 3 స్థాయిలలో, అంటే సమస్త యాజమాన్యాల పాఠశాలకు చెందినటువంటి విద్యార్థులందరూ, అంటే 6వ తరగతి నుండి 11వ తరగతి, మన రాష్ట్రంలో అయితే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు పిల్లలు పాల్గొనవచ్చు. ఈ పరీక్ష జూనియర్ స్థాయిలో 6 నుంచి 8వ తరగతి వరకు, సీనియర్ స్థాయిలో 9 నుంచి 11వ తరగతి వరకు. ఇందులో మనం ముఖ్యంగా ఇంకా పిల్లలకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా సుమారుగా 12 ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా నిర్వహించడము. ఇంకొక ఈ పరీక్ష రనడే గారు చెప్పినట్టు హౌ ఇట్ ఈజ్ యూనిక్ అన్నాం కదా, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన పరీక్ష. ఎలా అంటే దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ డివైసెస్ ద్వారా, సెల్ ఫోన్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, ఇంకను కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ కావచ్చు, ఏ డిజిటల్ డివైస్ అయినా నెట్గా యాక్సెస్ ఉన్నట్లయితే దానిలో మనం యాప్, విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంతన యాప్ ద్వారా నిర్వహిస్తాము. ఇంకా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఎగ్జామ్, స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎగ్జామ్, అంటే విద్యార్థి స్నేహపూర్వకమైనటువంటి పరీక్ష. అందులో తన ప్రతిభను తాను స్వయంగా ప్రకటించుకునేడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పరీక్ష. ఈ పరీక్షలో మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటనేమో బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి మేడం గారు చెప్పినట్టు. రాష్ట్ర స్థాయిలో పిల్లల యొక్క నిజమైన నైపుణ్యాలు, శాస్త్రీయ నైపుణ్య ప్రయోగం చేయడము, ఇక్కడ చూడండి గణితము, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి రాతపూర్వకమైన పరీక్ష ఉంటుంది. తర్వాత ప్రయోగపూర్వకమైన పరీక్షలు ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సైంటిస్ట్ విచ్ విల్, ఎవరైతే ఆ రాష్ట్ర స్థాయి పరీక్ష కూడా సైంటిస్ట్లను కూడా పిలుస్తాం. సో దే విల్ హ్యావ్ ఏ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద ఫోకస్డ్ సైంటిస్ట్, ఎమినెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఇన్ ద సైన్స్. మేడం గారు ఏం చెప్పారంటే జాతీయ స్థాయిలో క్యాంప్ కూడా 2 days, 2 రోజులు ఉంటుంది. ఇందులో కూడా వివిధ రకాలైన పిల్లలకు ఇంకా ఇక్కడ వారి యొక్క మూర్తిమత్వ పరీక్ష అంటాం, దీన్ని పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కూడా, సైకలాజికల్ టెస్ట్ కూడా నిర్వహిస్తాం. సో ఇక్కడ పిల్లల్ని సమగ్ర మూర్తిమత్వాన్ని సైన్స్ ద్వారా సమగ్ర మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేయడం. ఇంకా ఇందులో మరి ఈ సిలబస్ ఏమిటి, మనకు ఒక సంశయం ఇప్పటికీ మీకు ఉంటుంది, ఈ పరీక్ష ఇన్ని లెవెల్లో ఉంది కదా, మరి సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ సిలబస్కు మరి పిల్లలు చదివేటటువంటి మరి ఏదైతే తరగతి చదువుతున్నా ఆ సిలబస్కి ఏం సంబంధము, తర్వాత ఇంకా ఈ పరీక్షలో ఉన్నటువంటి సిలబస్ యొక్క వివరాలు, పరీక్ష ఏ స్థాయిలో ఎలా ఉంటుందో మన రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ గారు శ్రీ పోతరాజు ఆనందం గారు ఉన్నారు. ఆనందం గారు, నేను ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంత్రకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏమిటి? 6-8 తరగతుల నుంచి ఒక లెవెల్ అన్నారు, సీనియర్ లెవెల్కి సిలబస్ ఏంటి, తర్వాత ఏ విభాగాల్లో పరీక్ష ఉంటుంది, ఎట్లా నిర్వహిస్తారు? ఇది 6 నుంచి వెళ్ళి 11వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ పరీక్ష విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ 2 భాగాలుగా విభజించబడుతుంది. ఇది సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి. సెక్షన్ ఏ 40 మార్క్స్ ఉంటుంది. సెక్షన్ ఏ లోపల ఒక సైంటిస్ట్, ఈ సంవత్సరం గాను ఆచార్య చంద్రరే గారి జీవిత చరిత్ర మరియు స్వాతంత్రోద్యమంలో సైన్స్, అదేవిధంగా భారతీయులు చేసిన కృషి, ఇది సెక్షన్ ఏలో ఉంటుంది. మొత్తం 40 మార్క్స్ ఉంటుందండి. 40 మార్క్స్ 30 minutes లోపల ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. సెక్షన్ బి, దీని లోపల వారి ఏవైతే తరగతులు చదువుతున్నారో ఆ తరగతుల సిలబస్ మాత్రం ఉంటుందండి. ఇది ఎన్సీఆర్టీ కావచ్చు, ఎస్సీఆర్టీ కావచ్చు, వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఏవైతే ఉంటుందో ఆ సిలబస్ మాత్రం వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉందండి వీళ్ళకు. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే రిజిస్టర్ చేసుకున్న విద్యార్థులందరికీ కూడా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇది నవంబర్ 30వ తారీఖు, డిసెంబర్ 5వ తారీఖు 2 రోజులలో ఏదైనా ఒక రోజు నిర్వహిస్తారు. ఇది ఆ ఎగ్జామ్ అనేది 10 గంటల నుంచి వెళ్ళి మొదలు పెడితే సాయంత్రం 8 గంటల వరకు ఉంటుంది. అంటే మొత్తం ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతారో ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే యాప్లోకి ఎంటర్ అవుతారో 1.5 hours 90 minutes ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇది ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జామ్ లోపల స్టార్ట్ అయినాక 90 minutes లోపల కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జామ్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ డిసెంబర్ 20వ తారీఖు రోజు మనకు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆనందం గారు, సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి అన్నారు. సెక్షన్ ఏలో ఏమైనా కంపల్సరీ ఇన్ని మార్కులు రావాలన్న నిబంధన ఏమైనా ఉందా? ఓకే, తప్పకుండా అండి. సెక్షన్ ఏ 40 మార్క్స్ ఉందండి. కంపల్సరీ మినిమం 20 మార్క్స్ ఉంటేనే సెక్షన్ బిని కౌంట్ చేస్తారు. వాళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక కాబడతారు.
అంటే అంటే ఇక్కడ పిల్లలు జాగ్రత్త వహించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సెక్షన్ ఏలో ఉన్నటువంటి సిలబస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ టువర్డ్స్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. మన ఈ భారతీయులు మనం చెప్పుకుంటామంటే నానుడి కనాదు నుండి కలాం వరకు, ఫ్రమ్ కనాదా టు కలాం, నౌ అప్ టు దిస్ డే దిస్ టైమ్, what are the contributions of the Indians towards the development of the science and technology. అదొక పాయింట్. ఈసారి ప్రతి సంవత్సరం ఒక సైంటిస్ట్కు ఇస్తారు. అలానే ఆచార్య ప్రఫుల్ల చంద్ర రే ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. సో గ్రేట్ సైంటిస్ట్. అంటే ఈ పిల్లలు ఆ శాస్త్రవేత్తల యొక్క జీవిత చరిత్ర చదివి అందులో ఏ ప్రశ్నలు వస్తాయనేది పక్కకు పెడితే ఆ శాస్త్రవేత్త జీవిత చరిత్ర చదవడం ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ తన యొక్క స్ఫూర్తిని పొందుతాడు, ఆ జీవిత చరిత్ర చదవడం ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి మరి పిల్లల్లో శాస్త్రీయమైన మార్పులు జరుగుతాయనేది ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం. దానికి తోడు స్వతంత్రోద్యమంలో సైన్స్ పాత్ర, అందరూ సాంఘికము, తెలుగు భాష, తర్వాత సంస్కృతి ఇవన్నీ ఉంటారు. మరి మన సైన్స్ పాత్ర ఏమిటనేది కూడా పిల్లలకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ క్రమంలో ఇలా 40 మార్కులను మనకు కేటాయించడం జరిగింది. సో దీన్ని చాలా స్పెసిఫిక్, నిజంగా రణడే గారు చెప్పినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది, ఇట్స్ ఎ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జామ్. అండ్ డాక్టర్ రణడే గారు, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. పరీక్షకు సంబంధించి ఏంటంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమంగా ఆనందం గారు చెప్పినట్లు అంటే ప్రతి క్లాస్ నుండి 20 మందిని రాష్ట్ర స్థాయికి సెలెక్ట్ చేస్తారు. అంతేనా ఆనందం గారు? ఓకే, రైట్. సో సెలెక్ట్ చేసిన క్రమంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమంగా నిలిచిన వారికి ఏం ప్రైజ్లు ఉంటాయి, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏముంటుంది ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి? ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి క్లాస్ లోపల అంటే ఒక స్కూల్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికెట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మినిమం 10 మెంబర్స్ కనుక ఒక క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి కనుక వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయితే వాళ్ళకు క్లాస్ వైజ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేది సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇది స్కూల్ లెవెల్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లోపల కూడా టాప్ ఏదైతే ఆ క్లాస్ లోపల ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికెట్ అనేది ఆన్లైన్ లోపల ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి ఏదైతే 6 నుంచి వెళ్ళి 11వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6వ తరగతి తీసుకుంటే 20 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. 6వ తరగతి లోపల టాప్ 20, ఆ టాప్ 20 లోపల అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లోపల 6 తరగతులకు 6 × 20 మంది 120 మందిని మీరు స్టేట్ క్యాంప్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మావాడు డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చింది కానీ స్టేట్ లోపల ఎందుకు సెలెక్ట్ కాలేదంటే అట్లా కాదు. ఇది టాప్ 20 రాష్ట్రం లోపల ఆ క్లాస్ లోపల టాప్ 20 తీయడం జరుగుతుంది. ఆ టాప్ 20లో ఉంటేనే ఓకే అది రాష్ట్ర స్థాయికి సెలెక్ట్ అవుతారు. ఈ విధంగా 6 క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి 120 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అవుతారు. ఓకే సార్. డాక్టర్ రణడేజీ, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో యూ సెడ్ దట్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ అవార్డ్స్, వాట్ ఆర్ ది అవార్డ్స్? అంటే మామూలుగా ప్రతిభా పరీక్షలలో ఏదైనా పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. వన్ టైమ్ ఇఫ్ దే గెట్ స్కాలర్షిప్ దే విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్, అంటే ఆ పిల్లవాడిని యొక్క మర్చిపోతారు. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఏంటంటే పిల్లల్లో అంటే మన ఈ పరీక్ష యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ప్రతిభావంతులైన పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, అంటే గుర్తించడం, వారిని సైన్స్ కెరీర్ వైపు మెంటారింగ్ చేయడం అన్నారు. ఆ మెంటారింగ్ చేయడంలో ఏ విధమైనటువంటి స్కాలర్షిప్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్స్ ఆర్ ది ఇంటర్న్షిప్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఇయర్? First of all, let me say that this Vidyarthi Vigyan Manthan is basically other than Hindi and English, it's also having almost majority of the Indian regional languages. So we are considered almost 10. So certainly every child from Telangana is eligible to be part of this because we also conduct the exam in Telugu. That is one part of it. And as what Ramaya ji said is exactly, this is unique because once the child is get associated and start learning about the science, we want that child should continue to be associated with science. Now how can it be possible? Of course, if the child is intelligent enough, we will keep on giving them him or her an internship. So that internship will give them an idea and I would say the more focused kind of an time to spend with the Indian scientists in the institutions and lot many things. The further throughout the year, they will be part and parcel of our various programs. They will be associated with us. We have a great team of our engagement team which we have constituted this year. And all those engagement team members also represent IITs, IISers,
then central universities. So all the excellent cream of the Indians are working for them. So once they have shown their talent, it is the responsibility of us organizers to keep them engaged, and ultimately we want the child coming out of this Vidyarthi Vigyan Manthan should be a proud Indian, and that child will work with the help of science and technology to solve the problems of our own country. That's the uniqueness that I would like to focus on. రియల్లీ అంటే రమణయ్య గారు చెప్పినట్లు ఏంటంటే పిల్లలకు ఈ శాస్త్రీయమైనటువంటి టాలెంటెడ్ పిల్లల్ని గుర్తించి వారిని ప్రోత్సహించడం కోసము మనము ఐఐటీస్ అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఐజర్స్ అండ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ NIN ఆర్ IICT ఇలాంటి NCLA నేషనల్ ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ లైక్ దట్ మనకు కలకత్తాలో కూడా ఇంకా చాలా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పూణేలో ఇలా ఎక్కడెక్కడ మెయిన్ సిటీలో ఉన్నటువంటి జాతీయ స్థాయి సంస్థల్లో పనిచేసేటటువంటి సైంటిస్టులు కావచ్చు, ప్రొఫెసర్లు కావచ్చు అండ్ లెక్చరర్స్ కావచ్చు, వారంటి ఎమినెంట్ టీము ఉంది. ఆ పిల్లల్ని మేము పికప్ చేసుకొని వారికి కెరీర్ మెంటరింగ్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అందులో సృజన్ అనే ప్రోగ్రామ్, am I correct? That is the Srijan program. Very true. And one more, you are going to offer a Bhaskara scholarship. Correct. Yeah, Bhaskara scholarship is something that we have started this year. Now, since as I said, like we don't want to close the relation with the child. We want that child should continue to be part of the science and technology development. So our engagement team is going to keep them busy so that the child continue to contribute in the field of science. So once they achieve this scholarship, especially all the Himalayans, they will be part of our engagement team, and they continuously will start assigning some small work. They will solve those problems, and that continue process will be there. Yes. That eligibles them for the Really, Bhaskara it's a scholarship good for a year. scholarship, Bhaskara scholarship. సో ఇప్పుడు విన్నారు పిల్లలు అంటే శ్రీజన్ భాస్కర వంటి ఇంకా క్యాష్ అవార్డు కూడా ఉంది. సో ఈ లోపల మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంత మంచి పరీక్షకు మరి ఎలా నమోదు చేసుకోవాలి అంటే ఐ మీన్ హౌ టు రిజిస్టర్ అండ్ స్కూల్లో రిజిస్టర్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఒకవేళ వ్యక్తిగతంగా ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఇది పేపర్లెస్ ఎగ్జామ్, ఐ మీన్ డిజిటల్ డివైసెస్, ద ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ డిజిటల్ డివైసెస్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కండక్టెడ్. సో ఆనందం గారు, సో క్లుప్తంగా అంటే చాలా సంక్షిప్తంగా ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, టీచర్ అయితే స్కూల్లో ఎలా చేయాలి, పిల్లలు సొంతంగా తల్లిదండ్రులు కూడా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చేసుకోవచ్చు, లేదు ఈ పరీక్ష ఎప్పుడు రాస్తారు, రాసేటప్పుడు కొంచెం మెలుకోవాలి అంటే ఒకే డివైస్, మా ఇంట్లో నాకు ఒకటే డివైస్ ఉంది, 4 పిల్లలు ఉన్నారు, మరి రాసే అవకాశం అట్లా ఉంటుందా? ఉందండి. సో ఈరోజు మరి పాండమిక్ చేయబట్టి అంటే కరోనా చేయబట్టి ప్రతి ఇల్లు కూడా కొంత డిజిటల్ అవేర్నెస్ వచ్చింది పేరెంట్లలో. సో ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ టు ది విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంతన్ డెఫినెట్లీ. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా సెల్ ఫోన్ వాడే పిల్లలు పెరిగారు. సో ఇది రకంగా అంటే ఒక శుభ సూచకంగానే దీన్ని తీసుకున్నట్లయితే దాని గురించి కొంచెం సంక్షిప్తంగా చెప్పండి. ఓకే, ఈ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంతన్ ఎగ్జామ్ లోపల రిజిస్టర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా వెరీ ఈజీ. vvm.org, గూగుల్ లోపల vvm.org లేదా vvm అని టైప్ చేయండి, మనకు vvm వెబ్సైట్ అనేది ఫస్టే వస్తుంది. అది దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దాని లోపల యూజ్ఫుల్ లింక్స్ లేదా పైన కూడా ఒక దగ్గర క్లిక్ హియర్ టు రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు 2 విధాలుగా ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి విద్యార్థి ఇండివిజువల్గా చేసుకోవచ్చు, అదేవిధంగా స్కూల్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే చాలామంది విద్యార్థులు ఏం చేస్తున్నారంటే స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇండివిజువల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక 5-6 స్టెప్స్ లోపల జస్ట్ వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఫోన్ నంబరు, తర్వాత మెయిల్ ఐడి, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క స్కూల్ అడ్రస్సు ఇవి ఇచ్చి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ అనేది వస్తుంది. ఆ పేమెంట్ అనేది జస్ట్ మనం స్కాన్ QR కోడ్ ద్వారా చేయొచ్చు, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. ఈజీగా 1-2 మినిట్స్ లోపల ఈ రిజిస్ట్రేషన్, ఇండివిజువల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్కు లాస్ట్కు పేమెంట్ అనేది 100 రూపీస్ ఫీజు ఉంటుంది. ఇది ఇండివిజువల్ నామినల్ ఫీజు. అయితే స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే స్కూల్ కూడా జస్ట్ ఇంతకుముందు విద్యార్థి ఏ విధంగానైతే చేసిండో అదే విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఒక 2-3 స్టెప్స్ అంతే. మరి చివరి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చివరి తేదీ ఎప్పుడు అండి? ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్స్ అయిన ఏది ఆగస్టు 7వ తారీఖు 2021 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 31 అక్టోబరు 2021 ఎండ్ అవుతుందండి. మరొకసారి అందరికీ
ధన్యవాదాలు, నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి వెబ్సైట్ అడ్రస్ చెప్తున్నాను. విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంతన మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసిన లేదా vvm.org అని వెళ్తుంది. సో అందులో ముఖ్యమైన తేదీలు, తర్వాత మీకు ఆ నామినల్ ఫీజు చెల్లించి ఈ పరీక్షకు హాజరై ఈ యొక్క సంవత్సరం అంటే 6వ తరగతిలో హాజరైన పిల్లవాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను జాయిన్ అవుతా అనేటువంటి కుతూహలం కూడా ఉంటుంది. దే హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంతూజైజం. సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ని పాఠశాలల యాజమాన్యాలు, అధికారులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు నేటి బాల శాస్త్రవేత్తలందరికీ కూడా దక్కాలని మరి విజ్ఞాన్ భారతి, తర్వాత విజ్ఞాన్ ప్రసార్, అదేవిధంగా ఎన్సీఆర్టీ ఇతర మన రాష్ట్ర స్థాయి ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా టీం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం.